ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय ताहे कुल को नाम। पुन द्वादश गौरिंड को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला उस महान सतगुरां नूं याद करिए जिन्हां ने ये जप प्रयोग दी दात सानू बख्शी। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर जिन्हां सतगुरां दे दर्शन करन दा सुभाग सानू सारियां नूं प्राप्त होया। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। वर्तमान सतगुरां दे चरनां च अपनी श्रद्धा नूं अर्पित करदे होए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी महान बख्शिश दे अनुसार पिछले कुछ दिनां तो निरंतर आपां सतगुरु जी दे दर्शनां दा आनंद, मनोहर कीर्तन, नामधारी समाज दे वख-वख विद्वानां दे पासों सतगुरां दी शोभा सुनते आ रहे हैं। साध संगत दे विच बैठ के ये जो नाम दा अभ्यास है ये वड्डे भागां दी निशानी है। अज दे इस समय दे विच जिन्नी तेज गति दे नाल मनुख भज रहा है और मन जिस तरह आशा तृष्णा दे विच सड़दा पिया, इस नाम रूपी जल दे नाल ही उन्हों शीतल किया जा सकता है। सो साडे सारियां ते उस परम पिता परमात्मा उन्हां दे रूप सतगुरु दी महान बख्शिश है। समय अनुसार कुछ बेनतियां आप दे नाल सांझियां करांगा। इस सिमरन दे नाल व्यक्ति ने पहुँचना कित्थे है? प्रभ मिलना की इहो निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछानी। सूख सहज सदा तृप्तासै, अनंद खसम कै भाणै जियो। उस एक परमात्मा दे प्रति व्यक्ति दी निष्ठा बन जावे। निष्ठा तो भाव निरंतर उहदी याद करदियां करदियां उहदे नाल एक हो जावे। दूसरी चीज़
वो परमात्मा जो भी करेगा चंगा ही करेगा, मेरे भले वास्ते करेगा, इनू दिल एक्सैप्ट कर लवे, विश्वास बन जावे। ये जो विरोध है जिंदगी का, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए सी, ये खत्म हो जावे। ये सिमरन नाल होएगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सहज हो जावे जीवन। जीवन दे विच ये जो हमेशा एक दौड़ लगी रहिंदी है, आ मन कदे शांति नहीं हुंदा, परेशानी च रहिंदा। पर संत हिरदे सहज होया करदा, जिथे है जिवें है, जो मिलिया आनंद ही आनंद है, सहज है। सहज का दूसरा अर्थ ज्ञान है। हर समय वो अपने उस परमात्मा की स्थिति दे विच रहिंदा है, इहदा नाम है सहज। असी सहज क्यों नहीं गे? जिस तरह का माहौल मिलिया उस तरह का ही मन बन जाता है, उस तरह का ही रंग चढ़ जाता है। इत्थे आए आ, मन संत बन गया। सचमुच साढ़े सारियां दी भावना दा वेग, साडा बैठना खलोना सौना सब गुरमुखी बन गया। पर जिस तरह ही माहौल बदलेगा, ये मन भी बदल जाएगा। सहज नहीं है, निश्चित अपने निशाने ते टिकिया होया नहीं है। जिस तरह बच्चा किते भी जावे, वो अपनी खेड च ही आनंदित रहिंदा है, इसे प्रकार ये जीवन भी हर अवस्था च उसे सहज च रवे। ये सिमरन नाल होएगा। तीसरी चीज़, और जदों मनुख सहज होएगा, सदा तृप्ता से, हमेशा मन तृप्त रहेगा। ये जो हमेशा असंतोष की भावना, कोई ना कोई कमी दिखती है जीवन दे विच, चाहे शरीरिक पद्धर ते होवे, परिवारिक होवे, पैसे दी होवे, मान सम्मान दी होवे, आप चिंतन करना, एक कमी ही सानू दिन रात भजाउंदी है पई। तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, ठहराव नहीं है। यह ठहराव सिमरन नाल आएगा। पातशाह इस गल दी हामी भरदे ने। हामी तो भाव अपना तजर्बा दसदे ने पे। गुरबाणी पातशाह की जिंदगी का निचोड़ है, तजर्बा है उन्हां दा। सहज संतोख सदा तृप्ता से, अनंद खसम कै पाणै जियो। और एक चीज़ होर है, संतोष भी है, कोई कमी भी नहीं है, इस करके आनंद ही आनंद है। इस सिमरन दे नाल ये मंजिल दी प्राप्ति होएगी। ये कोई इस तरह नहीं कि किसी ने सलाहना की जा रही है या कोई वड्याई की जा रही है। सचमुच इस नाम दे नाल वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसका कारण ये है, इस नाम का जो नामी है, जिन्हों परमात्मा आख्या जाता है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सहज ज्ञान स्वरूप है, और उसकी सत्ता, उसका विनाश कदे नहीं हुंदा। जदों इस तरह दे सच्चिदानंद परमात्मा दे नाल साडा अभेद हो जाएगा, ये अवस्था सहज प्राप्त हो जाती है। मानवीय मन का या मनुखी जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य तो भाव ये व्यक्ति की अचीव कर सकता है, की प्राप्त कर सकता है।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੋਗਿਅਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀਏ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਮਝਦਾ, ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀਏ ਮਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਆਕਾਂକ୍ଷା, ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਨਵੀਏ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਨ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਤੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ।
जे परिवार अनुकूल है तेरे मन मुताबिक है तां ही सुख निकलेगा, जे शरीर तेरे अनुकूल है तां ही सुख निकलेगा। मरण तक ते की जिउंदे जी भी ये तेनू सुख नहीं देंदे, नहीं देंदे। जिंदगी दी सच्चाई है, फैक्ट है। अध्यात्म व्यक्ति दे अंदर यही चेतना जगाउणा चाहुंदा है। ज्ञान की है, विचार की है, सतगुरु दा प्रसाद की है। प्रसाद कोई सिर ते हथ रखिया मुक्ति नहीं है, जां मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिहड़ी हथ च फड़ा देनी है। सतगुरु दा प्रसाद की है, व्यक्ति दे अंदर वो समझ पैदा कर देनी, व्यक्ति दे अंदर वो चेतना ते ज्ञान पैदा कर देना, वो रोशनी पैदा कर देनी, उन्होंने समझ आ जावे ये संसार जींदे जी उपयोग च आ सकता है, पर हमेशा मेरे सुख दा साधन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमेशा मेरे नाल ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये शरीर हमेशा मेरे नाल नहीं रहेगा। इस समझ का नाम ही अध्यात्म है, धर्म की यात्रा। सच जानना जिस दिन ये गल समझ आ जाती है, सही अर्थां च परमात्मा की मंग जां इस सिमरन की साधना उस दिन तो शुरू होंदी है। उस तो पहला चाहे सोध मर्यादा खिमा रखना, चाहे ये अभ्यास है, ये उसे चीज़ की शुरुआत है। जिस तरह खेडन तो पहला कोई वर्कआउट करता है जां अपने शरीर नू तैयार करता है, इसे प्रकार ये सब कुछ अपने मन नू उस साधना दे विच लगन लई तैयार करना है साध संगत जी। इस करके धर्म नू मजबूरी ना समझिए। कर्म कांड मजबूरी हो सकता है, सब दे आपो अपने संप्रदाय अनुसार। तुसी सोध नू सहज समझदे हो, किसे वास्ते बड़ी औखी गल है, पर जो अध्यात्म है उस परमात्मा नाल जुड़ना, वो इस संसार की सच्चाई है और इस मानवीय मन की सुभाविक मंग है। और जिन्ना चिर व्यक्ति अपनी इस सुभाविक मंग वाल नहीं मुड़दा और संसार च इस सुख नू खोजन की जिन्नी यतन ते भज दौड़ करेगा, अखीर च सब व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। आप अपनी इस जिंदगी दे तजर्बे नाल भी देख सकते सां, जिथों जिथों सानू सुख की आशा सी, थोड़े दिन वो आशा तो पूरी हुई, पर फिर वही चीज़ दुख का कारण बन गई। किसी पदार्थ या व्यक्ति ते दोष नहीं है, परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही इस तरह की की है। व्यक्ति समय नाल बदल जाता है, पदार्थ बदल जाते ने, ये व्यक्ति का विछोड़ा पै जाता है, अपने मर जाते ने। परमात्मा ने सृष्टि नू बनाया ही इस तरह का, ये निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता पिया। इत्थे ठहराव नहीं है। जेड़ा ठहराव की कोशिश करता है, जेड़ा हर चीज़ नू रोकन की कोशिश करता है, वो बहुत वड्डी भ्रांति च है। वो अंत तो गत्वा दुखी हो जाएगा। रेत की कंध तो किन्ने कु दिन उम्मीद की जा सकती है, उहदे नाल रहन दी वो टुट जाएगी, टुट जाएगी। संसार का ये सुभाव है, इनू समझन का आपां यतन करना है। इस करके अध्यात्म व्यक्ति की सुभाविक चेतना की मंग है। जिन्ना चिर अपनी इस अंतरात्मा की सुभाविक मंग नूं लैके व्यक्ति नहीं चलेगा, जिंदगी च कदे तृप्त नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इस गल नूं पातशाह भी फरमान करते ने। मैं एक शब्द दे राही समय अनुसार उस गल नूं रखा। पातशाह कहते ने, ना सुख बहुता धन खाटा है, ना सुख बहुता पेखे निरत नाटै, ना सुख पेखै बहु देश कमाए, सर्ब सुख
हर हर गुण गाए, सहज संतोख सदा आनंद लहो। साध संगत पाइयै वड भागी, गुरमुख हर हर नाम कहो। पातशाह दी गुरबाणी, पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, ना सुख बहुत है धन घट है, साडा विश्वास की है। मैं एक चीज़ इस तो पहला थोड़ी जी होर कह दवां, ये जीव परमात्मा दा स्वरूप है। आपां सारे सचमुच जो इत्थे आए हाँ जां होर भी संसार च जो लोग धर्म दे नां ते साधना करते ने, आपां ईमानदारी नाल करते हाँ पे, कोई पाखंड नहीं करते पे। आपां सारे चाहुंदे हाँ जो सतगुरु दा सच्चिदानंद सर्व व्यापक सर्व अंतर्गत स्वरूप है वो साडे हिरदे च प्रगट होवे। असी उहदे नाल अपनी अभेदता दा एहसास करके जन्म मरण दे चक्कर चों मुक्त हो जाइए, सारे चाहुंदे हाँ। और उहदे वास्ते आपां अमृत वेले उठदे हाँ, कोई पाखंड थोड़ी है, सब ईमानदारी नाल चाहुंदे हाँ पे। सने केसी इशनान करके 5-5 6-6 घंटे बैठना सचमुच बड़ी वड्डी काल है, बड़ी वड्डी काल है। शरीर थक जाता है, मन थक जाता है। और सोध मर्यादा रखते हैं, किन्नी पवित्रता का जीवन आपां बतीत करते हैं पे, इहदे विच कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी साडी ये मंग पूरी क्यों नहीं हुंदी पई? जिस परमात्मा नूं असी इन्ने इन्ने घंटे पुकारदे हाँ पे, मैं उदन भी कहा सी, सिमरन का मतलब है परमात्मा दे प्रति एक कुरंदन पुकार, परमात्मा दे प्रति एक वेदनामयी पुकार, परमात्मा दे प्रति अपने प्रेम नूं ज्ञापित करन लई एक पुकार है, परमात्मा आ, मैं तेरे तो विछड़े हाँ, मैं एक होना चाहुंदा, मैं तेरे तो विछड़ के दुखी हाँ, मैं बहुत संसार च भटकदा पिया। इहदा नाम सिमरन है, उन्हों हिरदे चों पुकारना बार बार, है परमात्मा तू मेरे नाल मिल, मैं तेनू मिलना चाहुंदा। ये जिस तरह अपने तो दूर गए हुए अपने प्रेमी नूं जिस तरह एक प्रेमिका पुकार दी और मिलन दी तीव्र इच्छा, जिस तरह किसी माँ का पुत्र दूर चला जाए उन्हों देखण दी प्रबल लालस है और मनी मन उहदा नाम लैके वो खुश हुंदी है, मनी मन उहदी मूरत बना के अपने उस प्रेम दे अंदर ममता दे नाल खुशी महसूस करती है। इसे प्रकार सिमरन का मतलब है अखां बंद करके उस परमात्मा की मूरत नूं, उस परमात्मा के नाम नूं बार बार अपने मन के अंदर लिया के उहदे नाल मिलन की इच्छा रखना। ये कोई खाली शब्दां दा खेड नहीं है, ये कोई खाली बार बार उस चीज़ नूं दोहराउण दी कला ही नहीं है, इहदा नाम ही अभ्यास नहीं है। ये तो दिल की गल है, ये तो मन की साधना है। जिन्ना जिन्ना इहदे विच भिज के उन्होंने याद किया जाएगा वो सर्वव्यापी परमात्मा हिरदे च खेडण लग जाएगा। अपनी अंतर्मुखता अपनी अंतरंगता नूं ते देखिए, साडी याद करन दी तीव्रता किन्नी है, साडा प्रेम किन्ना है, उस विछोड़े का असी दुख किन्ना महसूस करते हैं पे। सिमरन उत्थे निर्भर करता है किस डेप्थ चों निकल रहा है। कहन तो भाव असी सारी चाहुंदे हैं मिलना, पर मिलता क्यों नहीं पिया? और वो परमात्मा दूर नहीं है। प्रभ नाही सब किछ तेरा, ईगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा, नगर मह आप बाहर फुन आपै, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। पातशाह कहते ने नगर इस शरीर दे अंदर भी उही बैठा, बाहर भी सब रूपां च उही खेडदा पिया। प्रभ मेरे को सगल बसेरा, वो घट घट च विराजमान है। और इन्नी नज़दीक होवे सत्ता,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਔਰ ਵੈਰਾग्य। ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅਭੀਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਰਾग्य। ਵੈਰਾग्य ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰਾग्य। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਸਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਰਾग्य ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰਾग्य। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਰਾग्य ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੁਖ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਹਵਾ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਵੀਏ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਦੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇਖਦਾ, ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ? ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਮ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਪਏ। ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਫਲ, ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਅਟਪਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਟਪਟੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਤ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤਨ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਤੇਰਾ ਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁ ਨਿਰਤ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸੀਬਤ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨੇਚਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਸੁਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਹਰਾ ਪੀਲਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਸੁਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਐ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ,
ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਾ, ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਇਆ, ਸਰਵੇ ਭद्राणि ਪश्यन्तु, ਮਾਂ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਖ ਭਾਗ ਭਵੇਤ। हे परमात्मा, सब सुखी होन, सब निरोगी होन, सब धर्म के रस्ते ते चलन ते सरबत दा भला होवे। इसे शुभ कामना दे नाल दास खिमा दा जाचक। सत श्री अकाल।